तुसीं तंदुरुस्त होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। तुहाडे रूबरू इस करके होया क्योंकि पंजाब ते असीं एक संघर्ष लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हुण इस गल नूं समझना बड़ा जरूरी आ, सारे वरतारा नूं समझना जरूरी है। चल की रहा, कल साडे आगू किसान जथेबंदियां दे आगू एक टीम बना के दिल्ली गए सरकार नाल गल करन वास्ते। हुण गल इह आ भी असीं लड़ाई तां लड़ रहे हैं, कोई भी संघर्ष या कोई भी लड़ाई जितण दी उम्मीद ते भावना नाल लड़ी जाती है। उस ये गल भी बड़ी जरूरी हुंदी है उस भावना च भी साडी जिहड़ी साडे आगू आ या साडी लीडरशिप आ, उन्हां दी सूझ-बूझ ते उन्हां च परपक्कता ते मैच्योरिटी किन्नी का, कि वो दुश्मन दीयां चालां नूं, दुश्मन दी मानसिकता नूं या दुश्मन दी तासीर नूं समझदे आ कि नहीं, ते किन्नी क परपक्क तरीके च समझदे आ। ये गल समझनी बहुत जरूरी है। क्यों मैं ये गल कर रहा, असीं लामबंदी कर ली, पर जिस तरीके नाल पहला मैं ये गल, ये रिएक्शन आ कल वाली जिहड़ी घटना हुई उहदा, जिस तरीके नाल असीं दिल्ली गए, सानूं दिल्ली जाना नहीं चाहिदा सी। जदों तक सरकार सानूं कुछ विश्वास नहीं दिवाउंदी भी सरकार साडे मसलिਆਂ प्रति ते साडे संघर्ष नूं लै के सीरीयस आ ते सानूं उहदा हल देना चाहुंदी है। सो जे चले भी गए तो असी एक बहुत वधिया मौका, जदों उत्थे जाके बैठ ही गए, उदों बाद एक बहुत वधिया मौका आपदे हत्थों गवाता। किवें गवाता? जदों सरकार दे नुमाइंदे साडे सामने बैठे आ तो सानूं उन्हां नूं पोलीटिकल डिप्लोमेसी च हराउणा चाहीदा सी। उत्थे ही सानूं गलबात विटनी चाहिदी सी। गलबात करन वास्ते, टेबल टॉक करन वास्ते या जदों पोलीटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुंदी आ उदों प्रैपरेशन बहुत जरूरी है। लड़ाई लड़नी जरूरी, उन्नी ही जरूरी प्रैपरेशन है जिन्नी लड़नी जरूरी है। सो मैं किसान जथेबंदियां नूं एक बेनती करदा, हथ जोड़ के बेनती करदा भी संघर्ष का अगड़ा पड़ाव शुरू हो गया, असीं रल मिल के लड़ीए। अज तक तुसीं मेरियां लत्तां खिचदे रहे, पर मैं हमेशा ही ये कहंदा रहा मैं तुहाडे नाल आ ते अज भी नाल आ। सानूं साडे जिहड़े एग्रो इकोनॉमिस्ट्स नूं नाल लैना पऊगा, सानूं साडे लीगल माइंड्स नूं नाल लैना पऊगा, सानूं साडे इंटलैक्चुअल्स नूं नाल लैना पऊगा ते आपदी प्रैपरेशन करनी पऊगी टेबल टॉक ते जाण लई। हजे जिहड़ा सारा वरतारा मैं देखिया उहदे तो मैनूं ये पता लगदा या मेरी जिन्नी क समझ आ, मैनूं ये समझ आउंदी आ भी असीं टेबल टॉक ते जाण लई प्रिपेयर्ड ही नहीं आ। ते जदों टेबल टॉक ते जाके बैठ जांदे फिर सानूं उठना नहीं चाहिदा सी उत्थों। फिर असीं कहंदे भी आओ बई करो गल। साडे कोले साडे एग्रो इकोनॉमिस्ट भी हुंदे, लीगल ब्रेन्स भी हुंदे, सरदार अजमेर सिंह वर्गे भीषम पितामह बैठे आ पंजाब कोले। असीं उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? ਜਿਹੜੇ पॉलिसी मेकिंग ਨੂੰ भी समझते ਆ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ऑफिसर ਆ ਜਿਹੜੇ पॉलिसी मेकिंग ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਮੁੰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਰਘੂ ਰਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ आधार पर ही लड़ी जानी चाहिए है। साडा नैगोशिएटर कौन होगा, वो किन्ना क स्ट्रोंग है साडा नैगोशिएटर, ये सारियां गल्लां दा जवाब कौन देगा? या साडे ब्लूप्रिंट की आ? हुण जिथे असीं खड़े आ, संघर्ष नूं मोर्चियां चों चक के या धरनियां चों चक के लोकां दे घरां तक किवें लैके जाना, इस गल ते गल क्यों नहीं कीती जा रही? इस संघर्ष नूं एक नैशनल कोआर्डिनेशन कमेटी बना के नैशनल पद्धर ते क्यों नहीं लेके जा रहे? वो लामबंदी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सेंटर सरकार तो सूबियां दे अगेंस्ट लगी हुई है। अज महाराष्ट्र थोड़ा साथ देण नूं तुहाडे नाल खड़न नूं तैयार आ, तमिलनाडु थोड़े नाल खड़न नूं तैयार आ, साउथ दे 7 स्टेट थोड़े नाल खड़न नूं तैयार आ, हरियाणा थोड़े नाल खड़ा, राजस्थान थोड़े नाल खड़न नूं तैयार आ। असीं उन्हां सूबियां नूं क्यों नहीं नाल लै रहे? जदों पंचायतां तो मते पवा रहे हैं तो फिर एक नैशनल कोआर्डिनेशन कमेटी रजिस्टर करके सोसाइटीज़ एक्ट दे अंडर रजिस्टर करके उन्हां मतिआं नूं लीगल क्यों नहीं करा रहे? असीं पब्लिक ओपीनियन नूं क्यों नहीं असीं क्रिएट कर रहे भी पब्लिक ओपीनियन गवर्नमेंट दी पॉलिसीज़ दे अगेंस्ट आ? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दे ही जिहड़ी गवर्नमेंट आ
ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ 'ਚ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਥੀਏ। ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਟੀਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਲਓ, ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆਊ। ਸਾਡਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੇਧ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜਦੋਂ 7 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦਿਵਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰਪੀਟੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਇੱਕ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ, 50-50, 70-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।